ओके सो देयर वी गो। लो जी, तो ये है अपना अज का टॉपिक। की हो गया नू, चलो 2 मिनट होते हैं, वीडियो पिन कर दी है। चलो जी, लो जी हुण आपां स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो हुण आपां हजे तक आपां की पढ़े हाँ, ठीक है। उसका एक टेबल दे विच आपां ये चार्ट आपां बनावांगे जिहदे विच तुहानूं क्लीयरली पता लग जाऊगा कि हजे तक आपां ने की चीज़ां पढ़ लियां ते किन्ना क आपां ने सैट कर लिया काम, ठीक है ना। अरे यार पुत मार्कर नहीं चल रहा, वेट। ओके तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी ठीक है, हुण करते हैं करी जांदा मैं। चलो हुण स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहले आप इस चार्ट के उत्ते ध्यान देवांगे बेटा, ठीक है ना। तो चार्ट दे विच की है, देखो सब तो पहले जिहड़ा अपने कोले ये बन गया सैमी कंडक्टर। उस सैमी कंडक्टर नूं आपां ने नाम दिता इंट्रिंसिक सैमी कंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सैमी कंडक्टर की अपने कोले प्रॉपर्टी की है कि दीज आर नैचुरली अकरिंग सैमी कंडक्टर सिलिकन ते जर्मेनियम। इहदे विच आपां ने इह गल ध्यान च रखना है कि ये मैं 0 कैल्विन ते बनाया है, एब्सोल्यूट 0 ते। एब्सोल्यूट 0 मतलब जो दुनिया की शुरुआत नहीं हुई, आप उस वेले की गल की एक तरह सोचा जाए तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिहड़ा कि दिस टैंपरेचर इज नॉट अचीवेबल एवर। आप ये मान के चलांगे कि ये टैंपरेचर ते जे मैं गल करा, मेरे को एक इंट्रिंसिक सैमी कंडक्टर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंडक्शन इज ऑलवेज एम्प्टी। गैप अपने को लैस दैन 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट गैप हैगा, ईवन दैन अपने को कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। देयर इज नो डाउट इन इट, कंडक्शन बैंड इज स्टिल एम्प्टी। इलैक्ट्रॉन्स हैगे अपने को इत्थे पए आ, तो इट इज एक्टिंग लाइक इंसुलेटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई दो राय नहीं है। आप इत्थे लिख दिंदे आ भी ये प्रेजेंटली अपने को इंसुलेटर वांगू एक्ट कर। हुण आपां ने की कीता, हीट कीता, थोड़ी जी गर्मी दित्ती ते मैं इहनूं लै गया T कैल्विन ते। हुण ये एब्सोल्यूट 0 नहीं है, इट्स T कैल्विन नाउ। ओके, जो मैं ये वाले अपने टैंपरेचर चला गया तो अपने को की हो गया, थोड़े जे इलैक्ट्रॉन जिहड़े सी ऊपर जंप कर गए। इहनूं कहंदे आपां थर्मली एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन्स। थर्मली एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन्स, थर्मली एक्साइट होए, आ वाले इलैक्ट्रॉन इत्थों दी जंप करके ऊपर चले गए, इत्थे अपने कोले होल्स क्रिएट हो गए ते इत्थे अपने कोले फ्री इलैक्ट्रॉन क्रिएट हो गए। गैप इज लैस दैन 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, जिहड़ा कि कवर किया जा सकता सी क्योंकि आपां ने थर्मल एनर्जी दित्ती। थर्मल एनर्जी दे नाल ही थोड़ा जिहा आपां गर्म किया, इलैक्ट्रॉन ने एनर्जी लित्ती ते जंप कर गया। कंडक्शन बैंड दे विच जंदे ही अपने कोले इत्थे इलैक्ट्रॉन मूवमेंट हो गई ते आपां नूं कंडक्शन मिलण लग गई। होल्स भी ट्रैवल करन लग गए, होल्स ट्रैवल अपने उल्टी डायरेक्शन च करनगे ते इलैक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन दे विच ट्रैवल करनगे। दोनों दी डायरेक्शन अपने कोले उल्टी होया करेगी ते ये डायरेक्शन अपने को चलेगी। दिस इज नाउ पूरे का पूरा परफेक्ट सिस्टम बन गया है। हजे भी आपां कहांगे कंडक्टिविटी आ तां गई है, इट इज लो कंडक्टिविटी बट नाउ इट हैज बिकम ए कंडक्टर। हुण तुसीं देखो पहला तो उपरला कुछ की मतलब फिर उपरला सर कंडक्शन बैंड बन गया जी हुण। बिल्कुल बेटा, कंडक्शन बैंड तो पहला तो ही सी, लेकिन कंडक्शन बैंड पहला खाली सी, एम्प्टी सी। हुण आपां ने कंडक्शन बैंड दे विच इलैक्ट्रॉन चले गए क्योंकि आपां नूं गर्म करता, इलैक्ट्रॉन एनर्जी लित्ती, ऊपर चले गए, दैट्स इट। ठीक है, हुण देखो हुण एक कंडक्टर तो बन गया बट इसकी कंडक्टिविटी बहुत घट है, आपां नूं बड़ा फायदा नहीं किया इसने। अपने को इत्थे कंडीशन की है, Ne इज इक्वल टू NH। ये कंडीशन होगी कि जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन है ऊपर फ्री इलैक्ट्रॉन है, उन्नी नंबर ऑफ अपने कोले होल्स ने। ये गल दी अपने कोल क्लीयर है। फिर आपां इनू भी आपां इंट्रिंसिक सैमी कंडक्टर ही कहांगे। फिर आपां की कीता, डोपिंग की। डोपिंग करन नाल अपने इंट्रिंसिक सैमी कंडक्टर गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रिंसिक सैमी कंडक्टर। हुण अपने कोले एक्सट्रिंसिक सैमी कंडक्टर अपने कोल बन गया है। एक्सट्रिंसिक दो तरह की डोपिंग होंदी है, पेंटावेलेंट डोपिंग पहली, दूजी ट्राइवेलेंट डोपिंग। मैं तुहानूं दस चुकिया। पेंटावेलेंट डोपिंग दे विच मैं जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि अपने कोले सिलिकॉन दे एटम नूं आपां बाहर कढ देना, उहदी जगह ते फास्फोरस पा देना है।
ठीक है, कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਲੀਕਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋਨ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਬੋਰੋਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਆਰਸਨਿਕ, ਗੈਲੀਅਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਹੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਦੋ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋ ਹੋਲਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਡੋਪਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਇਹ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਆਏ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ, ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੇਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਨ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੀਅਰ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਨ ਟਾਈਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਪੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਆ ਡੋਨਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਐਨ ਟਾਈਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਣਗੇ ਹੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। majority charge carrier majority charge carrier। ਤਾਂ majority charge carrier ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ। ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਲਸ। ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਲਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ ਹੋਲਸ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬੋਥ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗਸ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਨਾਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਲੈਸ। ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ। presently if p type or n type semiconductors are connected with battery, current will pass because of both electrons and hole। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਰ ਅਲਾਈਕ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ਬਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪੁੱਤ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਟਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਐਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਐਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਟੇਕ ਵਨ ਪੀਸ ਆਫ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਿਲੀਕਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਚ ਪੀ ਡੋਪਿੰਗ, ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ ਚ ਐਨ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੋਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈंने ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਸਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मैंने ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਐਨ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मैंने ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਆਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਲੇਟ, वन सिंगल प्लेट ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। हाफ इज डोप्ड विद बोरॉन्स या पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, आए करके तुसी कुछ भी लिख सकते हो, विद बोरॉन एंड अदर हाफ विद ਫਾਸਫੋਰਸ। मतलब अद्धी आपने पी टाइप बनाती, अद्धी एन टाइप बनाती, अलग-अलग पीस नहीं जोड़े हुए। एक क्वेश्चंस आते हैं कुछ पेपर च कि आप इन्हों अलग-अलग क्यों नहीं जोड़ सकते, जे मैं एक पी अलग लिया एक एन अलग लिया, उन्होंने जोड़ क्यों नहीं सकते, तो तुसीं उत्थे यह लिखना है क्योंकि जो आप उन्होंने जोड़ांगे तो उहदे विच बिरल रह जाती है, उहदे विच हमेशा ही एक थोड़ा जिहा गैप रह जाता है, एंड दैट गैप इज सो बिग when it is compared to electrons that electrons cannot jump through that gap। ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋੜਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ these surfaces are very flat, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ howsoever flat the surfaces be but the gap between these two will always persist and so the electrons cannot jump from one side to the another। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਸ ਸੀਗਾ। चलो जी, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸੋ ਨਾਓ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੋਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾइंड ऑफ पॉजिटिव ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਗਾਇਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਲ ਹੈ। ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰਜ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। Depletion layer. When the electrons from the n-type semiconductor they jump and settle in the holes of p-type semiconductor, the layer is created. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ। This layer is called depletion layer. Why? Because now it is depleted of all the charge carriers. Depletion ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। Deplete ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ये अपने कोले डिपलीट हो गए मतलब यूज हो गए, सारे इलैक्ट्रॉन इत्थों दी अपने कोले डिलीट हो चुके हैं, सारे अपने कोले इत्थों दी होल्स डिपलीट हो चुके हैं, खत्म हो गया अपने कोले काम। ठीक है, हुण इनू आपां कहता डिपलीशन लेयर। सब तो पहला तो मैं इत्थे तुहानू मैं 4-5 स्टार लाते पुੱਤ, आ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द डिपलीशन लेयर एग्जाम दे विच, मैनू कोई हैरानी नहीं होनी, बहुत स्टैंडर्ड दा क्वेश्चन है। राइट समथिंग अबाउट डिपलीशन लेयर। इस तरह तुहाडी बुक 5 बुक मेरे को अमरजीत लै गया है, ठीक है, बाकी बच्चे भी जो लै जाणगे तुसीं आपदी बुक दे विचों नोट्स दे विचों देख सकदे हो कि उहदे विच की डेफिनेशन लिखी हुई है, तुसीं ओही चेपा मार के आनी है, सारी चीज़ उम्मीद भी देख लेनी है, लिख लेनी है। फिर अपने को आ गया पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर एक्चुअली इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। हुण देखो आह जिहड़ा अपने को एक पी टाइप हुंदा ना बेटा, ये न्यूट्रल हुंदा है। मैं तुहानूं दसूंगा क्यों। जदों ये इलैक्ट्रॉन इत्थों दी जंप करके इधर चला गया तो ये होल दे कोले इलैक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इत्थे अपने कोले नैगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि इलैक्ट्रॉन वध गए। लेकिन इत्थे अपने कोले की हो गया, इत्थे अपने कोले पॉजिटिव चार्ज आ गया। गल नूं समझण दी आपां कोशिश करनी है। जिहड़ा आ वाला अपने कोले रीजन हैगा जिहड़ा एन टाइप दा, ये न्यूट्रल रीजन है। जिवें मैं इत्थे देखो लिखिया होया न्यूट्रल, न्यूट्रल आ सारा दा सारा इत्थों तक अपने कोले न्यूट्रल है। क्यों क्यों क्योंकि आप इत्थे कहांगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन। कुछ लिखण दी लोड़ नहीं, सिर्फ समझ लो एक बार कि ये तो अपने कोले हुंदी है न्यूट्रल, ते जदों इत्थों दे इलैक्ट्रॉन चक के आप इधर करता तो आ अपने कोले सारे हो गए नेगेटिवली चार्ज, ते इत्थे अपने कोले आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। इहदा मतलब इत्थे अपने कोले एक इलैक्ट्रिक फील्ड बन गया। आए करके अपने कोले एक इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे जनरेट हो जाता है। हाँ भी बच्चा जी सर फिर नीचे समझ लग गया सर कि नहीं लग नीचे गया? फिर नंबर हाँ सर नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किवें इक्वल हो गए? बेटा आ वाले रीजन की गल कर रहा मैं, ए वाले दी नहीं। आ डिपलीशन, अच्छा आ तो डिपलीशन हो गया, मैं डिपलीशन लेयर की हाँ गल जी नहीं कर रहा, मैं आ वाले इलाके की गल कर रहा। ठीक है इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ हाँ जी ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 5 ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। हाँ जी सर ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज। मैं तुहानू वीडियो दिखाऊंगा डिटेल दे विच, बहुत वधिया तरीके समझ लगू, टेंशन ना लो। ते इत्थे अपने कोले की हो गया, आह ये अपने कोले एक इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। गल क्लीयर होगी बेटा? हाँ जी सर ठीक है ना। हुण देखो, हुण मैं ये वाले डायग्राम दे विच आपां देखांगे। देखो हुण अपने कोले जदों इत्थे एक सर्टेन अपने कोले एक पॉजिटिव चार्ज अपने कोले बन चुकिया है ते इत्थे अपने कोले एक नेगेटिव बन चुकिया है, तो आपां ये कह सकते हैं कि भी इस तरह मन्निया जा सकता है कि इत्थे अपने कोल एक बैटरी लगी हुई। तुसीं आ देखो मैं इत्थे क्लीयर लिखिया है कि फिक्टिशियस बैटरी है, आपां एक्चुअल च बैटरी कोई लाई नहीं, आपां मन सकते हैं कि जिवें इत्थे आपां बैटरी लाई होवे, मन्निया जा सकता है क्योंकि ਇਹਦਾ पोटेंशियल अपने कोले प्लस च आ गया, ਇਹਦਾ पोटेंशियल अपने कोले नेगेटिव च आ गया। बच्चे गल क्लीयर हुई? देखो मैनू लगता हाँ है कि जी इत्थे सर तुहानू डाउट आना चाहिए तुहाडे दिमाग दे विच, ठीक है। तो मैं समझदा कि तुसीं मेथों ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर सानू समझ नहीं लग रहा, तुसीं एक बार दोबारा दसो। जे तुहाडे मन च आ रही है गल तां झिझकण दी लोड़ नहीं, मैनू कह दिओ। जे नहीं आ रही तां सारे कह दिओ कि सर हो गया। नहीं जी 10 ही दो दस दियां, दोबारा दस दियां। हाँ जी सर लो जी देखो, फिर पुछ लिया कर, बेझिझक हो गए, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा दसदा, हुण अपने कोले इस डायग्राम च आपां दोबारा पहुंचदे हां। हुण देखो अपने कोले आ सी इलैक्ट्रॉन, चलो तुहानू ना वीडियो के थ्रू ही आपां क्लीयर कर दिंदे हां। आ लो आ अपने कोले वीडियो चली जाती है। हुण देखदे हां बेटा, हुण इहने की कीता, ओहो 10 मिनट्स ही रह गए बच्चे। कल तो ना आपां सॉफ्टवेयर भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, आपां कोई होर सॉफ्टवेयर देखांगे जिहदे करके ना 40 मिनट की क्लास की जगह 1 घंटे की क्लास लग सके। चलो आ वाला वीडियो देखो बेटा। हुण इहने की कीता, देखो अपने कोले इत्थों दी इलैक्ट्रॉन मूव कर गए ना। देखो हाँ जी आ देखो आ इलैक्ट्रॉन अपने कोले इत्थे मूव कर गए,
ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਅਰ which does not have charge carrier. ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is the depletion layer। ਬਟ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ 0.7 ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0.7 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 1.5 ਵੋਲਟ 3 ਵੋਲਟ 6 ਵੋਲਟ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.7 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਨੰਬਰ 1, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੰਬਰ 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਨਾਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ the potential difference comes into play in the depletion layer. This potential difference is known as potential barrier ਜਾਂ barrier potential, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਪੁੱਤ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन them। ਇਹ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤੇ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 0.7 ਵੋਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1.1 ਵੋਲਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲੀਕਨ ਚ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, that potential difference will be 0.7 ਵੋਲਟ। ਕਲੀਅਰ?
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Yes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣੂਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਲ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। पोटेंशियल बैरियर बन गया अपने को, ये बन गया पोटेंशियल बैरियर V। आ चीज है अपने को। फिर इत्थों तक तो मैनूं लगदा हुण तुहानूं समझ लग गई होनी है बेटा, हुण तां नहीं कोई डाउट? नो सर। ना हुण देखो एक अपने सिंबल जदों आपां पीएन जंक्शन आ बनाया, देखो इत्थे तां आपां एक प्लेट बनाई हुई है, ते जदों मैं जिहड़ा तुहानूं वीडियो दिखाया सी इहदे विच भी अपने कोल एक प्लेट है, बट ये कदे भी प्लेट दे वांगू नहीं हुंदा, ठीक है ना। तां बेसिकली अपने कोले हुंदा की है, हुंदा ये है, चलो किवें हुंदा बाद देखदे हां। ये प्लेट दे वांगू आपां ने बनाया होया, बट आपां प्लेट वांगू नहीं बनाना, अगे तो आपां एक सिंबल यूज करांगे, एंड दिस इज दैट सिंबल। अपने कोले ऐ करके एक ट्रायंगल, एक ऐ ते ऐ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? बेटा आ सारी चीज़ां ही लिखनिया पैणगियां कि ये तैनूं जिहड़ी मैं कल फाइबुक तो लैके गया मेरे कोलों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डेफिनेशन देख ਲਈ पीएन जंक्शन ਦੀ, ठीक है जी, ठीक है। वो तैनूं मिल जूगा भी व्हाट इज पीएन जंक्शन। तो तूने कहना कि इट इज वन पीस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। आज मैं इत्थे सारी डेफिनेशन लिखी सी ना, वन पीस ऑफ सेमीकंडक्टर in which half of the piece is a trivalent doping has been done and half of the other half is pentavalently doped। ਅੱਧੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੇ ਚ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਬੇਟਾ? नो सर। नो सर। चलो बेटा, तो फिर आप इत्थे क्लोज करते हैं। बाकी ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्लियर हो गया?